다 함께 일어나셔서 함께 하나님께 찬양 드리시겠습니다. Now would you guys stand as we lift our praise to the Lord. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. So let us lift our voice to our King Jesus. We sing Jesus, Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Oh Jesus, you are worthy, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Jesus, you are holy. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. We sing of the name of Jesus like this. Jesus, the name above every other name. Oh Jesus, Jesus, the only one who could ever save. Oh Jesus, you are worthy, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Jesus, you are holy. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Let us surrender our lives to our Lord Jesus as we sing this next part. I will build my life, I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone. And I will not be, I will build my life, I will build my life upon your love. It is a firm, I will put my trust in you, Lord. Trust in you alone, and I will not be. Jesus, you are holy. There is no one like you. There is none beside you. And show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love too. I will build my life, I will build my life
Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified. Let His praise arise. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me, Lord. 네, 우리의 삶을 통하여서 하나님과 예수님을 영화롭게 하는 은혜가 있게 되기를 소원합니다. 우리 하나님께 영광의 박수 올려드리도록 하겠습니다. 하나님을 영화롭게 하기 위해서는 사도 바울이 저에게 권면합니다. 믿음의 조여 또 온전케 하시는 이인 예수를 바라보자. 우리의 삶 속에서 예배 중뿐만 아니라 생활 속에서 예수님을 바라보는 그런 은혜가 여러분들에게 있게 되기를 소원합니다. 여러분 하루에 10분만 예수님을 바라보는 그런 변화가 여러분들의 삶 가운데 넘쳐나기를 주님의 이름으로 축원합니다. 또 주님께서는 우리가 우리의 자녀들을 바라보기를 원하십니다. 습관적으로 저희가 1시간, 2시간 바라보는 것들이 많이 있는데요, 정말 마음에 힘을 다해서 우리 아이들의 눈망울을 바라보는 데에 여러분 10분을, 또 하실 수 있는 분들은 1시간을, 또 저희 자녀들도 마찬가지입니다. 부모님들의 그 돕는 손길을, 또 예수님의 은혜의 손길을 바라보는 결단이 우리 아이들에게도 있어지기를, 그래서 우리가 함께 정말 하나님을 바라보고 서로를 바라보는 가운데 하나님께서 기뻐하시는 그런 아름다운 믿음의 가정을 세워가는 그런 축복이 있게 되기를 기도합니다. 우리 오늘 이 시간에 두 손을 들고 주님을 바라보면서, 또 아이가 옆에 있는 분들은 그 아이를 바라보면서 기도하도록 하겠습니다. 하나님, 저희가 주님을 바라보는 은혜의 삶을 살 수 있도록, 또 우리 아이를 지켜보는 그런 보호의 삶을 살아가는 부모님 또 조부모님들이 될 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 우리 아이들은 주님, 제가 주님을 바라보는 그런 믿음의 아이가 될 수 있도록 은혜 베풀어 주세요. 우리 두 손을 들고 주님 앞에 기도로 함께 나아가도록 합니다. 기도합니다. 아버지 하나님, 습관적으로 세상을 바라보는 우리의 주님 모습을 회개합니다. 오늘 이 시간 주님 앞에 주님을 바라보며 주님과 교제하며 주의 영광의 기쁨의 삶을 살기를 결단하는 은혜가 우리 성도님들 가운데 있게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 주께서 주님 맡겨주신 우리의 자녀들을 바라볼 수 있는 사랑의 눈이, 주님 보호의 눈이 우리들 가운데 또 회복되는 은혜가 있어서 좀 하나님 기뻐하시는 자녀로 이 맡겨주신 아이들을 세워가기에 부족함이 없는 저희들 될 수 있도록 은혜 주시기를 원합니다. 아버지 하나님, 또 우리 자녀들의 눈과 발걸음 가운데 함께 하셔서 그들이 주님을 바라보며 또 주님 계신 그 자리로 날마다 나아가는 은혜가, 주님 믿음의 자녀로 성장하는 축복이 그들의 삶 가운데 더하게 하여 주시옵소서. 감사하며 축복하며 살아계신 예수님의 이름으로 기도합니다. 우리 함께 축복하기 전에 우리 방금 했던 찬양 다시 한번 하기 원하는데, 이 찬양의 고백이 여러분 가정 가운데 가정의 고백이 되기 원합니다. 이 교회의 고백이 되기 원합니다. 또한 모든 세대의 고백이 되기 원합니다. 우리 함께 이 찬양 브릿지부터 다시 한번 해보겠습니다. I won't bow to idols. I stand strong and worship you.
And if it puts me in the fire, I'll rejoice 'cause you're there too. I won't be formed by feelings, I hold fast to what is true. If the cross brings transformation, then I'll be crucified with you. 'Cause death is just a doorway into resurrection life. If I join you in your suffering, then I'll join you when you rise. And when you return in glory with all the angels and the saints, my heart will still be singing and my song will be the same. Oh, Christ be magnified, let his praise arise. Christ be magnified in us. Oh, Christ be magnified from the altar of our lives. Christ be magnified. Oh, Christ be magnified. Oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in us. Oh, Christ be magnified from the altar of our lives. Christ be magnified in us, Lord. 아멘. 우리 함께 서로를 축복하며 나아가십시다. 사랑해요, 축복해요. 사랑해요, 축복해요. 당신의 마음에 우리의 사랑을 드려. 사랑해요, 축복해요. 사랑합니다, 축복합니다. 우리 함께 계속해서 찬양할 때 이 어둠의 세상 가운데 복음의 한 줄기 빛을 허락하신 그 하나님 오직 한 분께 우리의 목소리를 올려드리기 원합니다. 함께 찬양할까요? 대산을 넘어 험곡에 가도, 대산을 넘어 험곡에 가도 빛 가운데로 걸어가면 주께서 항상 지키시기로 약속한 말씀 변치 않네. 우리 함께 2절로 찬양합시다. 캄캄한 밤에 다닐지라도, 캄캄한 밤에 다닐지라도 주께서 나의 길 되시고 나에게 밝은 빛이 되시니 길 잃어버린 염려 없네. 하늘의 소망, 하늘의 영광, 하늘의 영광 나의 맘속에 차고도 넘쳐 할렐루야를 힘차게 불러 영원히 주를 찬양하리. 이렇게 3절로 찬양합시다.
광명한 그 빛 마음의 바다. 광명한 그 마음의 바다 명랑한 천국 바라보고 할렐루야를 힘차게 불러 날마다 빛에 걸어가리. 하늘의 영광 하늘의 영광 하늘의 영광 나의 맘속에 차고도 넘쳐 할렐루야를 힘차게 불러 영원히 주를. 우리 맘속에 차고도 넘치는 하늘 영광을 소망하며 나갑시다. 하늘의 영광 하늘의 영광 나의 맘속에 차고도 넘쳐 할렐루야를 힘차게 불러 영원히 주를 찬양하리. 우리 가운데 빛이 되신 하나님 한 분께 우리 감사와 영광과 존귀와 찬양의 박수 올려드리십시다. 할렐루야. 찬양하세 우리 주 삼위일체 하나님 지극히 높으신 주 영원토록 찬양하세 찬양하세 우리 주 삼위일체 하나님 지극히 높으신 주 영원토록 찬양합니다. 부활하신 그 아침 닫힌 무덤 열리고 죽임당한 어린 양 죽음을 이기셨네. 생명의 길 되시는 그리스도를 통해 아버지께 오는 자 모두 회복되리라. 주가 세우신 교회 성령이 이끄시네. 영원한 주의 복음 무너지지 않으리. 주의 보혈로 인해 나는 자유케 됐네. 예수의 사랑으로 새 생명을 얻었네. 우리에게 새 생명을 허락하신 하나님 한 분만을 시간 전심으로 높여 드리기 원합니다. 찬양하세 우리 주 삼위일체 하나님 지극히 높으신 주 영원토록 찬양하세
아멘. 시간 자리에 앉으셔서 함께 기도의 자리로 나가시겠습니다. 기도드리겠습니다. 사랑과 은혜가 충만하신 하나님 아버지, 지난 한 주 동안도 많은 어려움 속에서도 평강으로 인도하심을 감사드립니다. 주의 백성이 신령과 진정으로 주님 제단에 나와 예배드리오니 주님 영광 받아 주시옵소서. 사랑의 주님, 이 시간 예수님의 보혈로 우리 죄악을 덮어주시고 정결한 마음과 정직한 영혼으로 새롭게 하여 주시옵소서. 우리 소견으로 살았던 습관과 자기 중심적인 삶이 말씀으로 변화될 수 있도록 은혜 베풀어 주시길 간절히 기도드립니다. 하나님의 뜻으로 벨벳 캠퍼스를 세워주시고 평강과 치유 그리고 회복을 통해 건강한 공동체를 주심을 감사드리옵고, 하나님의 부르심에 사명받아 온 열방을 향해 보내든지 나가든지 선교사적 사명과 예배에 힘쓰는 제사장적 사명을 헌신하게 하심을 하나님께 감사드립니다. 우리들의 순종이 하나님께 은혜로 증거하심을 또한 감사드리며 신실하신 하나님의 언약 말씀 앞에 겸손히 나아가는 주님의 백성 되길 기도합니다. 우리 형제의 공동체는 주님의 사랑에 빚진 자로 헌신과 섬김을 통해 서로 격려하고 다음 세대를 위하여 기도할 때에 하나님이 역사하여 주시옵소서. 사랑의 하나님, 8월 27일 한국에서 열리는 집회, 다음 세대들이여 일어나라, 교회들이여 연합하자, 한국이여 열방으로 오란 제목으로 집회가 열립니다. 그곳에서 열리는 집회로 인하여 지금의 기성세대와 앞으로 기독교를 이끌어 나갈 다음 세대가 한 마음이 되어 하나님의 마음을 기쁘게 하는 집회가 되기를 원합니다. 집회를 인도하시는 마크조 음숙경 선교사님께 기름 부음이 있기를 기도드립니다. 그리하여 저희가 섬기는 벨벳 캠퍼스도 다음 세대를 위하여 더욱 힘쓰는 아름다운 주님의 성전이 되기를 원합니다. 사랑의 하나님 아버지, 이 시간 영의 양식을 저에게 주시길 요하시는 송영생 목사님을 위하여 기도드립니다. 많은 양들을 지키고 인도하시는 목자에게 건강 허락하여 주시옵고 성령으로 인도하여 주시옵소서. 오늘 드리는 예배도 신령과 정성으로 하나님 아버지께 기쁘게 받아주시는 참 예배가 되게 하여 주시옵소서. 이 모든 기도 지금도 살아계시어 저에게 찬양받기를 원하시고 축복 주시기를 원하시는 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드립니다. 아멘.
오늘도 예배 자리에 나오신 여러분 한 분 한 분을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 온라인으로 예배 자리에 오신 여러분 한 분 한 분도 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 특별히 영상에서 보신 것처럼 어메이징 터치 17기가 9월에 시작이 됩니다. 9월 16일 금요일부터 저녁부터 토요일까지 있게 되는데, 정말 안식이 필요하신 분, 또 하나님과 친밀한 인티미스한 시간이 필요하신 분, 여러분 선택하시면 되겠습니다. 우리 40명만 선착순으로 받게 되겠는데요, 여러분 문의하실 분들은 또 여러분 주부에 있는 팀장님께 문의해 보시면 잘 안내해 주시게 될 겁니다. 정말 좋고, 또 정말 제가 형제교회 와서 한 10서너 개 사역을 우리 공동체 팀들하고 세우고 또 이렇게 영적인 프로젝트를 진행했지만, 한국, 중국, 일본, 온 또 세계로 이 어메이징 터치 사역이 펼쳐져 가는 귀한 모습을 또 함께 보기도 했습니다. 여러분 정말 어메이징 터치에 또 가셔서 하나님과의 친밀한 관계 속에서 하나님이 주시는 안식과 또 깊은 은혜의 시간 가질 수 있게 되기를 바랍니다. 우리 내일부터 특별히 바텔 캠퍼스에서 시애틀 한민족 통일 선교 썸밋이 있습니다. 우리 저녁에 오픈 집회가 있는데요, 화요일과 수요일 이틀 동안 저녁 7시 반에 우리 바텔 캠퍼스에서 아마 온라인으로도 열어주실 것 같은데, 우리 오픈 집회가 있는데 여러분 또 많이 참여하시고 은혜 받으실 수 있게 되기를 바랍니다. 그리고 우리 8월 첫째 주 8월 7일 날 우리 벨뷰 캠퍼스 피크닉을 가지게 됩니다. 그날은 일부 예배만 드리게 되겠고, 혹시 주차장이 부족하시면 바로 옆에 여기 교회 들어오실 때 왼쪽으로 오시면 우리 교회고 오른쪽으로 가면 중학교예요. 자세한 안내를 다음 주에 또 드리겠는데, 그쪽으로 가시면 바로 거기서 건널목이 위험하니까 셔틀 타고 오시면 되겠습니다. 여러분 먼저 여기 들어오셔서 내려놓을 거 내려놓으시고, 파킹이 가능하신 분들은 하시고, 좀 힘든 분들은 또 중학교에 파킹하고 셔틀 타고 오시면 되겠습니다. 그날 또 우리 출타 중인 순식구들은 어쩔 수 없지만 계신 순식구들 또 지체들 다 초대하셔서 또 함께 음식도 나누고 함께 하나님 안에서 사랑의 교제를 나누는 귀한 시간 될 수 있게 되기를 바랍니다. 생명의 삶 8호로가 나왔습니다. 우리 8월 달도 말씀과 함께 주님과 함께 동행하는 우리 멋진 달이 될 수 있게 되기를 바라고요. 그리고 그 밖에 형제 소식은 우리 주보와 홈페이지를 참조해 주시면 감사를 드리겠습니다. 오늘 우리에게 주시는 특별히 시리즈 설교, 오늘 드보라 내용인데 스펙이 아니라 믿음이다라는 주제로 말씀을 우리 상고할 텐데요, 사사기 4장 1절로 9절 말씀입니다. 우리 함께 사사기 4장 1절로 9절 말씀 우리 같이 한번 제 속도로 하나님 말씀 같이 봉독하십니다. 같이 하나님 말씀 봉독합니다. 에훗이 죽으니 이스라엘 자손이 또 여호와의 목전에 악을 행하며 여호와께서 하솔에서 통치하는 가나안 왕 야빈의 손에 그들을 파셨으니 그의 군대 장관은 하루셋 학교임에 거주하는 시스라요. 야빈 왕은 철병거 900대가 있어 20년 동안 이스라엘 자손을 심히 학대했으므로 이스라엘 자손이 여호와께 부르짖었더라. 그때 라피도스의 아내 여선지자 드보라가 이스라엘의 사사가 되었는데, 그는 에브라임 산지 라마와 베델 사이 드보라의 종려나무 아래 거주하였고 이스라엘 자손은 그에게 나아가 재판을 받더라. 드보라가 사람을 보내어 아비노함의 아들 바락을 납달리 게데스에서 불러다가 그에게 이르되, 이스라엘의 하나님 여호와께서 이같이 명령하지 아니하셨느냐? 너는 납달리 자손과 스불론 자손 10,000명을 거느리고 다볼산으로 가라. 내가 야빈의 군대 장관 시스라와 그의 병거들과 그의 무리를 기송강으로 이끌어 내게 이르게 하고 그를 내 손에 넘겨주리라 하셨느니라. 바락이 그에게 이르되, 만일 당신이 나와 함께 가면 내가 가려니와 만일 당신이 나와 함께 하지 아니하면 나도 가지 아니하겠노라 하니, 이르되 내가 반드시 너와 함께 가리라. 그러나 내가 이번에는 가는 길에는 영광을 얻지 못하리니
이는 여호와께서 시스라를 여인의 손에 파실 것임이니라 하고 드보라가 일어나 바락과 함께 게데스로 가니라. 아멘. 이스라엘 사람들이 가장 싫어하는 그룹이 있습니다. 하나님의 뜻하고는 전혀 상관없이 이스라엘 백성들이 잘못된 문화를 만들어낸 게 있는데, 세 가지 그룹에 속한 사람은 어떠한 좋은 스펙이 있어도 그 스펙은 거의 무효에 가깝게 되는 그룹이 됩니다. 종, 노예, 이 그룹은 아무리 스펙이 좋아도 이스라엘에서는 대접받기가 어려운 그룹입니다. 이방인 역시 마찬가지입니다. 여자, 우리 자매님들 죄송한데 그 당시 대단히 잘못된 문화 속에서 여자도 사람 취급을 안 했습니다. 그래서 유대인들은 이렇게 기도합니다. 하나님, 내가 종으로 안 태어나고 이방인으로 안 태어나고, 유대인 남자들은 이렇게 기도하죠. 내가 여자로 안 태어나서 감사합니다. 굉장히 교만한 기도를 하는 것이죠. 사실 성경 전체가 그렇지만 사사기에서도 하나님은 이렇게 잘못된 문화관념, 잘못된 이러한 인식을 갖고 있는 이스라엘의 통념적인 생각과는 완전히 다르게 하나님은 하나님의 뜻을 드러내십니다. 이스라엘 백성들에게는 상상할 수 없는 편견, 하나님은 종을 하나님의 도구로 쓰셨어요. 빌레몬의 종이었던 오네시모도 하나님의 자녀로 바울을 통해서 변화시켜서 종이었지만 하나님의 놀라운 도구로 쓰임받게 됩니다. 어떻게 보면 이스라엘 백성들이 애굽에서 다 종노릇했어요. 요셉이 살았을 때는 대우받았지만 요셉을 알지 못하는 왕들이 세워지면서 이스라엘 백성 전체가 사실은 자기네들 전체가 종이었어요. 그런데 자기 주제들을 모르고 사실은 죄의 종이었고 애굽의 종이었지만 하나님은 구원해내시고 건져내신 것을 모르고 있는 것입니다. 자기네들도 종이었으면서 종을 사람 취급 안 했다는 것, 아이러니합니다. 여러분, 하나님은 장애인도 쓰셨어요. 애굽 같은 장애인도 쓰시고, 하나님은 삼갈 같은 이방인도 쓰시고, 하나님은 사람을 가려서 쓰는 게 아니에요. 스펙을 보고 쓰는 게 아니라 믿음 좋은 사람 쓰시는 분이 하나님이신 줄로 믿습니다. 사람은 외모를 보지만 하나님은 중심을 보시는 것입니다. 우리 중심이 믿음으로 나가면 하나님은 그 어떤 사람도 쓰시는 것입니다. 여러분, 마리아도, 예수님의 어머니 마리아도 스펙이 대단하지 않습니다. 가문은 좋지만 스펙이 별로 없어요. 젊어요. 그리고 여자예요. 그럼에도 불구하고 하나님의 천사가 하나님의 은혜를 예고할 때 주의 계집종이오니 주의 말씀대로 내게 이루어지이다. 믿음으로 순종할 때 마리아는 여자 중에 가장 큰 자가 되는 축복을 누리게 된 줄로 믿습니다. 저는 우리 벨뷰 캠퍼스 성도님들 한 분 한 분이 스펙이 좋은 사람도 되어야 되겠지만, 우리 자녀들에게 정말 이 세상에서 살아가기에 넉넉한 스펙을 가질 수 있도록 도와주는 부모도 되어야 되겠지만, 우리 자녀들이 또 우리들이 믿음의 사람 될 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 하나님은 스펙이 아무리 좋아도 믿음이 없으면 쓰시지 않는다고 성경은 말씀하고 있습니다. 사랑하는 여러분, 정말 우리는 믿는 도끼에 발등 찍힐 때가 많아요. 그래서 옛날에는 목사님, 장로님 하면 KS 마크였죠. 그냥 믿음이 가는 사람이었는데, 요새는 목사님, 장로님 하면 한 번 더 쳐다봅니다. 혹시 또 사기 치는 거 아닌가 하고 이민국에서도 한 번 더 들여다봅니다. 남 얘기할 게 아니라 제 얘기를 하겠습니다. 제가 이래봬도 정말 훌륭한 남편이 되기로 결심하고 결혼했습니다. 그리고 제가 결혼 초창기에 암에 걸려서 3번이나 수술하는 과정이 있었는데, 전신 마취를 통해서 수술하다 보니까 첫 번째는 몰랐어요. 또 두 번째, 세 번째는 제가 다 들었어요. 제 아내가 저를 좋아한다는 말을 별로 안 하고 제가 좋아하는 표현만 하다가 결혼이 됐는데, 제 아내가 이 사람 살려만 주면, 마취로 빨려 들어가기 전에 제가 들리는 기도 소리가 들렸는데, 이 사람을 하나님 살려만 주면 내가 평생 매일 병원을 왔다 갔다 해도 괜찮으니 살려만 주세요. 저한테는 I love you도 그런 I love you로 해석되는 말이 없더라고요. 그때 제가 아무도 안 시켰어요. 하나님도 안 시켰고 제 아내도 안 시켰는데, 제가 스스로 자발적으로 고백한 게 있어요. 하나님, 내가 이런 아내를 마음 아프게 하면 하나님, 저는 사람 아닙니다. 내가 이 사람 마음을 행복하게는 못 해줄지언정 정말로 마음의 불편함은 안 끼치도록 그렇게
살기 원합니다 라고 막 마취에 빨려 들어가면서 기도를 두 번째 수술 때, 세 번째 수술 때 했던 기억이 납니다. 근데 몇 년도 못 가서, 약발이 몇 년도 못 가서 제가 사람 아니더라고요. 요즘도 가끔 사람 아닐 때가 있습니다. 사랑하는 여러분, 사람은 믿을 게 없어요. 심지어는 목사도 저를 믿으시면 안 됩니다. 저를 믿다가는 상처받게 됩니다. 제 아내처럼. 우리는 모두 하나님만, 예수님만 믿어야 될 줄로 믿습니다. 하나님은 우리의 스펙이 죄인이었어요. 사실은 죄의 종로로 타고 있었어요. 그런데 하나님은 얼마나 우리에게 사랑을 베푸셨습니까? 죄의 종로로 타는 우리를 건져서 하나님 자녀 삼아 주셨습니다. 뿐만 아니라 우리가 바로 천국에 가도 되는데 이 땅에 남겨두시고 임마누엘 하나님께서 동행해 주시면서, 성령께서 동행해 주시면서 하나님 나라 확장하는 일에, 우리를 존귀하게 하나님 나라에 확장하는 일에 사용되는 특권을, 쓰임받을 수 있는 특권을 하나님은 우리에게 주신 줄로 믿습니다. 우리가 이 땅에 남아있는 이유가 있다면 바로 그겁니다. 우리가 바로 에녹처럼, 바로 우리는 엘리야처럼 하나님께 들려 올라가는 것이 우리에게 유리하지만 불리할 것 같은 이 현실 속에서, 믿는 도끼에 발등 찍힐 수밖에 없는 현실 속에서 우리를 하나님이 내버려 두신 이유가 있다면 하나님 나라 확장에 쓰임받는 특권을 하나님은 우리에게 주신 줄로 믿습니다. 이 부분을 우리가 영적으로 읽어내릴 수 있는 독해력, 영적인 성숙한 독해력이 여러분과 저에게 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 여러분, 드보라는 영적인 독해력이 굉장히 탁월합니다. 드보라라고 하는 이름의 뜻은 꿀벌, 벌이라는 뜻이에요. 이 사람은 그 내용을 보면 종려나무 밑에서 하나님의 말씀을 묵상하는 여인이었어요. 그리고 이 여인은 하나님의 말씀으로 재판도 하고 있고 선지자라고 표현하고 있습니다. 하나님 말씀을 묵상하다 보니까 하나님의 뜻을 읽어내리는 영적인 독해력이 탁월합니다. 말도 안 되는 야엘 왕의 장군 시스라, 철병구 900대, 우리말로 번역하면 탱크 900대가 있고, 이스라엘은 철기 문화가 없기 때문에 지팡이 들고 삼갈도 싸웠지 않습니까? 창과 방패가 하나도 없는데 저쪽은 탱크 900대 있는 거예요. 철병구 900대가 있는데, 그것도 하나님은 산 위에서 있어야 요새적으로 방어할 때 유리한데 오히려 내려가라고 하니까 다 죽으라고 하는 것 아닙니까? 그런데 하나님은, 전쟁은 하나님께 속했습니다. 하나님은 비를 내리게 해서 진흙탕이 되게 해서, 흙이 진흙탕이 되게 해서 철병구 900대가 옴짝달싹 못하게 해놓고, 하나님은 그들을 다 파하시는 놀라운 기적을 드보라에게 보여주시고 영적인 독해를 할 수 있도록 알려주시고, 드보라는 동역자 바락을 세워서 전멸하게 하는 것을 보게 되는 것입니다. 사랑하는 여러분, 하나님은 믿음의 사람을 쓰시는데 믿음의 사람이 되기를 원한다면 하나님의 말씀에 대한 독해력이 있어야 할 줄로 믿습니다. 하나님의 말씀이, 믿음의 말씀이 우리에게 임하는데도 순종 못하는 이유가 있다면 그것은 내 잘못된 편견 때문에 하나님의 말씀을 해석할 수 없는 요나처럼 니느웨라고 하라고 하지만 이해가 안 되기 때문에 다시스로 해석이 안 되니까 내 뜻대로 해석하고 하나님 뜻과 반대 방향으로 갔던 요나처럼 우리는 갈 수밖에 없는 것입니다. 사랑하는 여러분, 전 여러분과 제가 드보라처럼 영적인 하나님 말씀에 대한 분별력과 하나님 말씀에 대한 독해력이 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 바로 그 사람이 믿음의 사람이 됩니다. 드보라 비슷한 사람이 있더라고요. 요한복음 1장을 보면 여러분, 나다나엘이라고 하는 사람이 나옵니다. 나다나엘은 무화과 나무 밑에서 기도했다는 내용이 나옵니다. 그 내용이 예수님의 입술을 통해서 나옵니다. 빌립이 전도할 때는 나사렛에서 무슨 선한 것이 날 수 있겠느냐고 자기가 믿음으로 그 예수님에 대해서 반응하지 못하다가 예수님께 나왔는데, 저 같으면 제가 예수님이면 나다나엘에게 저는 이렇게 말할 것 같아요. 빌립이 너에게 나를 전도할 때 너는 나를 믿지 않고 나사렛에서 무슨 뭐가 나올 수 있냐고 너는 믿음 없는 그런 표현을 했지. 내가 되게 섭섭했다. 너한테 정말 섭섭했다. 저 같으면 그렇게 얘기할 것 같아요. 근데 예수님은 그렇게 말 안 합니다. 예수님은 오히려 약점을 찌르지 않고 장점을 격려합니다. 네가 무화과 나무 밑에 있을 때 내가 봤다. 여러분, 한국의 그 트래디셔널
크리스찬 문화 속에서 산기도가 있고 철야기도가 있고 새벽기도가 있는 것처럼 이스라엘에게 문화적인 기도는 종려나무 밑에서 기도하고 무화과나무 밑에서 기도하는, 무화과나무 밑에 있다는 것은 어떻게 해석할 수 있냐면 하나님 나라를 위해서 기도하는 네 모습을 봤다, 이거예요. 사랑하는 여러분, 우리가 죄 짓는 모습, 우리가 죄악에 묻혀있는 모습을 하나님은 보지 않으시고, 우리가 예수님을 믿는 믿음의 고백을 하는 순간 하나님은 우리를 낳아주시고, 성령은 하나님의 자녀로 우리를 낳아주시고 하나님 아들과 딸로 삼아 주신 줄로 믿습니다. 우리가 믿음으로 반응할 때 하나님은 우리에게 복을 주시는데 하나님 자녀가 되는 복을 주시는 것입니다. 죄의 종으로 있게 하지 아니하시고 하나님의 아들과 딸로 변화시켜 주시고 새로운 피조물로 하나님은 인도해 주시는 좋으신 하나님이신 줄로 믿습니다. 믿음으로 반응하면 우리는 죄의 자녀, 종로로 타다가 하나님의 자녀로 변화되는 특권과 은혜를 누리게 되는 기적을 맛보게 되는 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 드보라는 하나님 말씀에 대한 독해력이 탁월했습니다. 나다나엘처럼 종려나무 밑에서 말씀을 묵상하면서 하나님의 뜻을 분별하는 탁월한 그러한 여선지자, 하나님의 리더였습니다. 사사기 오늘 4장 1절로 3절을 보면 또다시 반복되는, 이스라엘 백성들의 죄는 별로 창의력이 없어요. 반복되고 있습니다. 사사기 전체를 보면 똑같은 센텐스예요. 에훗이 죽은 다음에, 사사가 죽은 다음에 또 이스라엘은 여호와의 목전에서 악을 행했더라. 아주 패턴이 똑같아요. 이스라엘 백성들의 죄는 창의성이 없고 똑같은 패턴이지만 하나님의 은혜의 손길은 창의적이고 정말로 아름답습니다. 하나님의 은혜의 손길은, 악순환의 고리를 끊는 하나님의 사랑의 고리는 어떤 때는 온니엘같이 정상적인 가문의 리더를 세웠다가, 어떤 때는 에훗같이 장애인도 세웠다가, 하나님의 은혜의 고리는, 사랑의 고리는 창의적입니다. 어떤 때는 이방인 삼가를 세웠다가, 어떤 때는 여성 선지자 드보라를 사사로 세웠다가, 하나님은 창의적으로 이스라엘을 계속해서 구원해내시는 좋으신 하나님이신 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 하나님의 자비는 끝이 없죠. 20년 동안 압제를 당하다 보니까, 눌리다 보니까 이스라엘은 다시 회개하는 모습을 보게 되는 것입니다. 드보라의 영성은 사사기 1장에서 아름다운 모습이 다시 드러납니다. 정말로 여호수아가 죽은 다음에 사사기에는 그렇게 시작이 되는데, 영적인 최고의 리더가 죽은 다음에 이스라엘 백성들은 함께 기도할 때, 벌벌 떨면서 기도할 때 하나님의 음성을 들었습니다. 유다가 올라갈지니라. 첫째도 아니고 둘째도 아니고 셋째도 아니고 넷째, 예수님이 태어난 가문이 되는 유다의 별명은 사자입니다. 용맹함입니다. 유다가 특권을 누리게 됩니다. 하나님의 응답은 유다가 올라갈지니라. 그런데 유다는 그것을 교만하게 혼자 하려고 하지 않고 시므온과 동역했다는 내용을 1장에서 살펴봤습니다. 근데 오늘 드보라가 그래요. 드보라가 참 여성이지만 하나님의 말씀을 읽어내는 독해력도 탁월하지만 가슴이 넓은 리더예요. 자기 혼자 독식하지 않습니다. 바락이라고 하는 동역자를 세우고 야엘이라고 하는 동역자도 설명하고 있는 내용이 오늘 본문입니다. 여러분, 하나님의 연합군을 이루는 것입니다. 우리 형제교회는, 우리 벨뷰 캠퍼스는 우리 벨뷰 캠퍼스만 잘 되기를 기도하는 모습이면 우리는 너무 미성숙한 공동체예요. 우리는 밧델 캠퍼스도 축복해야 되고 EM 캠퍼스도 축복해야 되고 다운타운 캠퍼스도 축복할 뿐 아니라 형제교회만 축복할 뿐 아니라 모든 다른 인종들이 모여서 모든 하나님의 이름으로 모이는 모든 교회들을 우리는 블레싱할 뿐 아니라 믿지 않고 죄의 종으로 있는 자들에게도 하나님의 마음을 가지고 하나님 천하보다 귀한 한 영혼이 돌아올 수 있도록 우리는 기도하는 드보라 같은 믿음의 사람, 드보라 같은 성숙한 말씀에 대한 독해력과 그리고 하나님의 연합군을 이룰 수 있는 넓은 가슴의 리더들이 많이 세워지는 하나님의 교회가 우리 벨뷰 캠퍼스 형제교회가 되어야 할 줄로 믿습니다. 우리 자녀들이 그러한 리더들로, 하나님의 연합군을 이룰 수 있는 리더들로 세워지고 양육되고 성장되고 놀랍게 아름답게 정말 하나님의 말씀에 대한 독해력이 탁월할 뿐 아니라 자기 혼자
교만하게 자기 혼자 잘난 척하면서 하는 것이 아니라 하나님의 연합군을 이룰 수 있는 멋진 드보라 같은 믿음의 리더십이 우리 다음 세대, 그리고 우리 1세대 여러분과 우리 자녀 세대가 되어야 할 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 바락이라고 하는 이름의 뜻은 번개예요. 벼락, 번개입니다. 너무 부드러운 꿀벌, 이 드보라하고는 이름이 다른데 바락이 이름답지는 못해요. 오늘 본문을 보면 저 같으면 약간 낯뜨거워서 못할 것 같아요. 여자 드보라에게, 물론 리더십이지만, 당신이 안 가면 나 안 가고 당신이 가면 갈게요. 남자가 좀 이상하게, 좀 치마 붙들고 이상하게 하는 것 같은 느낌이 있긴 있지만, 그만큼 드보라의 리더십이 굉장히 탁월하다고 해석할 수도 있고, 그만큼 바락 역시도 겁나서 그런 것도 있지만, 하나님의 말씀의 사람이 함께 할 때, 모세가 아론과 훌과 기도의 손이 올라갈 때 여호수아가 이겼던 것처럼 바락 역시도 믿음의 눈이 있기 때문에 또한 그런 것일 수도 있습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 믿음 없이는 바락 역시도 순종할 수 없는 상황이 오늘 7절에 나와요. 7절은 뭡니까? 드보라를 통해서 주신 말씀은 바로 시스라를, 그 탱크 900대를 지휘하는, 철병구 900대를 지휘하는 시스라를 너희들에게 넘겨주겠다. 하나님의 약속의 말씀을 믿고 산 아래로 내려가는 믿음은 잘못하면 다 죽을 수 있는 그러한 순종인데, 그렇게 믿음으로 순종해서 내려가는 것을 봅니다. 근데 여러분, 수고는 바락이 다 하는 것 같은데, 결정적으로 적군을 죽이는 영광은 엉뚱한 여인이 또 해내게 됩니다. 야엘이라고 하는 여인이 오히려 또 시스라를 죽이는 공을 세우게 됩니다. 사랑하는 여러분, 우리는 오늘 본문을 보면서 저는 남자인데도 모르겠어요. 다른 우리 남편들은 저하고 스케일이 달라서 아니신지 몰라도, 저는 남자인데도 뭐 딴 사람 얘기는 별로 저는 상처 안 받아요. 근데 제 아내가 좀 안 좋은 얘기하면 상처를 잘 받더라고요. 여러분, 중요한 사실은 교회 안에서, 가정 안에서 우리는 섭섭이병에 걸리면 영적인 미성숙함 때문에. 바락은 섭섭할 수 있어요. 칼 휘두른 건 자기가 다 휘둘렀는데, 물론 철기 문화는 아니지만 수고는 다 했는데 2인자고, 또 결정적인 적장을 죽이는 일은 또 딴 여자가 해요. 여자 리더십 따라가기도 하는데 또 딴 여자가 적장을 죽여버리니까 바락은 기분이 되게 나쁠 것 같아요. 근데 여러분, 히브리서 11장 32절을 보면, 우연인지 어떤 이유인지 모르지만 여기 드보라 이름은 없어요. 믿음의 사람 리스트에 심지어는 기드온, 여러분 그 사사기 12사사 중에 그 사사 이름은 3명만 나와요. 기드온, 바락, 삼손, 입다 4명만 나옵니다. 드보라 안 나오고요, 오늘 시스라 죽인 야엘도 안 나옵니다. 근데 희한하게 바락, 섭섭할 수 있는 바락의 이름이 히브리서 11장 32절에 나와요. 사랑하는 여러분, 오늘 드보라가 섭섭해하는 성경 구절도 없습니다. 야엘도 섭섭해하는 성경 구절이 없습니다. 영적으로 우리가 정말 성숙하면 누가 무엇을 하든지 우리는 질투하거나 우리는 섭섭해하는 병에 안 걸리게 될 줄로 믿습니다. 심지어는 이스라엘의 초대왕 사울도 질투와 섭섭한 병에 걸려가지고, 사울은 천천히지만 다윗은 만만이라는 소리에 잠을 못 자는 거예요. 사랑하는 여러분, 자기 사위인데도 불구하고 죽이려고 듭니다. 섭섭한 병에 걸리면 굉장히 죄의 종로를 타게 되는 치명적인 어려움을 겪게 되는 것입니다. 사랑하는 여러분, 교회에서 여러분이 바락처럼 수고했는데 목사가 잘 못 봐가지고 못 알아줄 때 섭섭해하지 마십시오. 하나님이 여러분 알아주실 줄로 믿습니다. 바락을 히브리서에 기록시켜 주신 하나님께서 여기 기록 안 됐더라도 하나님 마음에 다 기억되고 기록되는 여러분 한 분 한 분의 일거수일투족인 것을 잊지 마시고 하나님만 바라보는 믿음의 사람 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 교회가 부흥될 때 가장 걸림돌은 일꾼이 세워져야 되는데 일꾼끼리 일감이 돼버리면 곤란하지 않습니까? 하나님은 일꾼을 찾으시고 하나님은 자녀된 여러분이 하나님의 일을 감당하기 원하는데,
그런데 오히려 우리가 일감이 되면 되겠습니까? 하나님의 그 일감이 돼버리면 하나님 일에 오히려 방해가 되는, 걸림돌이 되는 것을 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 오늘 저는 바락도 그렇고 야엘과 드보라도 그렇고 섭섭한 마음이 표현되고 기록되지 않는 것을 보면서 기도 제목 하나가 있습니다. 하나님, 우리 형제교회 벨뷰 캠퍼스가 하나님 영적으로 사탄이 틈타서 사울처럼 질투하거나 섭섭한 병에 걸리는 사람 없게 도와주옵소서. 혹시 걸리더라도 하나님 회복되게 도와주옵소서. 사랑하는 여러분, 오늘 현대도 정말 드보라와 바락 시대만큼 힘든 부분이 참 많이 있습니다. 그러나 그때나 지금이나 드보라와 바락처럼 믿음으로 우리가 설 수 있는 하나님의 아들과 딸만 될 수만 있다면, 하나님은 여러분과 저를, 오늘도 드보라와 바락을 사용하신 하나님은 오늘날도 여러분과 저를 사용하실 줄로 믿어 의심치 않습니다. 사랑하는 여러분, 이 이삭과 이스트 사이드 지역의 복음화를 우리 이 지역에 있는 하나님의 많은 교회들과 함께 연합군을 이루며 우리 형제교회 벨뷰 캠퍼스가 감당할 사명이 있는 줄로 믿습니다. 하나님 말씀에 대한 드보라같이 영적 독해력을 주십시오. 그리고 믿음으로 순종하는 그러한 은혜를 주십시오. 질투하거나 섭섭해하지 않고 하나님의 연합군을 이루며 하나님의 뜻에 순종해 나갈 때, 아무리 적이 강력한 우는 사자처럼 철병거 900대로 밀려온다 할지라도, 시스라가 아무리 강력하다 할지라도 하나님은 믿음으로 나가는 사람을 통해서 영적인 악의 세력들을 다 파하시는 좋으신 하나님이신 줄로 믿습니다. 다시 한번 말씀드립니다. 스펙이 아니라 믿음입니다. 여러분, 모세도 스펙이 너무 좋았어요. 왕궁에서 왕자로서 스펙을 다 갖췄지만 그 스펙을 하나님은 나중에 또 쓰긴 쓰지만 스펙만 갖고 하나님은 안 쓰십니다. 오히려 모세는 광야로 도망가서 40년 동안 믿음의 사람으로 빚어지고 나서야 80세 되던 해에 모세는 하나님께 컬링을 받습니다. 그리고 스펙이 아니라 믿음의 사람 모세로서 한 민족을 리더하는 리더십으로 쓰임받게 되는 것입니다. 여러분, 스펙하면 신약에서 최고의 2등가라면 서러운 사람이 있습니다. 바울입니다. 여러분, 바울은 최고의 스카이 대학 이상의 최고의 스펙을 자랑합니다. 근데 바울은 하나님을 아는 믿음 속에서 모든 스펙을 배설물로 여긴다고 말합니다. 그리고 오직 믿음으로 달려갈 길을, 믿음의 경주를 다하는 바울의 모습을 보게 됩니다. 여러분, 바울처럼 모세처럼 스펙을 준비하지 말고 기도만 해라는 소리가 아니에요. 여러분, 학교도 다녔었던 것처럼, 직장도 다니시고 있는 것처럼 여러분들이 직장에서, 또 여러분 자녀들이 학교에서 스펙을 갖추는 것은 잘못된 것이 아닙니다. 그러나 스펙보다 우리 자녀들이, 또 우리들이 믿음을 갖추는 것이 훨씬 더 중요하다는 사실을 오늘 성경은 말해주고 있는 것입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 특별히 이 사사기 4장 5장을 보면서 하이라이트는 5장입니다. 5장을 보면 하나님을, 연합군을 이루면서 승리하면서 하나님을 찬양하고 노래하는 모습이 나옵니다. 마치 홍해를 건너고 미리암이 하나님을 찬양하고 노래했던 것처럼, 모세 공동체가 미리암의 그러한 영적인 가락에 맞추어서 노래했던 것처럼, 찬양했던 것처럼, 오늘 사사기에서는 드보라와 바락이 함께 하나님을 노래하고 찬양하고 있는 것을 보게 됩니다. 사사기 5장 31절을 보면 이런 노래를 합니다. 여호와여, 주의 원수들은 다 이와 같이 망하게 하시고 주를 믿음으로 사랑하는 자들은 해가 힘있게 돋게 함 같이 하옵소서. 주를 믿음으로 사랑하는 자들은, 사랑하는 여러분, 오늘 저는 이 한 주간, 아니 여러분의 한평생 주를 믿음으로 사랑하는 하나님의 아들과 딸의 고백이 여러분의 고백이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 아무리 깜깜한 어둠이 있어도 해는 반드시 뜨는 것처럼, 아무리 깜깜한 어려운 철병거 같은 그러한 홍해 같은 모습이 내 눈앞에 있다 할지라도 믿음으로 반응하면 하나님은 반드시 아침이 오게 하실 줄로 믿습니다. 해가 도둠같이 우리를 놀랍게 사용해 주시고 하나님을 찬양하는 사람으로 합력해서 선을 이루신 하나님은 우리를 존귀하게 세우실 줄로 믿습니다. 오늘 이 하나님 앞에
우리는 스펙도 중요하지만 믿음으로 성장해가는 공동체가 형제교회 벨뷰 캠퍼스, 우리 1세대, 2세대, 3세대가 되게 도와 주시옵소서. 믿음의 챔피언 공동체가 되어서 하나님께 드보라와 바락처럼 이 시대의 영적 전쟁에서 하나님께서 탁월하게 사용하시는 하나님의 에이스들이 하나님의 에이스들이 많이 세워지는 하나님의 공동체가 우리 형제교회 벨뷰 캠퍼스가 되게 도와 주시옵소서. 기도하시겠습니다. 하나님, 시대가 아무리 어려워도 드보라와 바락처럼 믿음의 사람 되게 도와 주옵소서. 그래서 질투하거나 섭섭해하는 영적 미성숙의 리더가 아니라 믿음의 동역을 이루며 모든 승리의 영광을 하나님께 돌리는 하나님을 찬양하는 사람들이 우리 형제교회 벨뷰 캠퍼스 하나님의 사람들 한 분 한 분 모두가 되게 도와 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 다 같이 일어나셔서 우리 마음을 담아서, 우리 기도를 담아서 함께 찬양합니다. 우리 믿음의 고백을 함께 하겠습니다. 하나님, 이 고백으로 저희들 주님과 동행하며 이 자리를 함께 주님과 나아가기 원합니다. 하나님, 정말 드보라와 바락이 겪었던 그러한 강력한 세상의 도전이 있다 할지라도 믿음으로 나아가는 이 한 주간 되게 도와주옵소서. 그래서 정말 하나님의 연합군을 이루며 승리를 경험하며 하나님을 노래했던 드보라와 바락처럼 주님을 찬양하는
공동체가 우리 형제교회 벨뷰 캠퍼스 공동체 되게 도와 주옵소서. 한평생 주님만 믿는 믿음의 발걸음을 예수님 진행형으로 계속해 나가기를 원합니다. 하나님, 저희들의 편견으로, 저희들의 상식으로 요나처럼 반응하지 않게 도와주옵소서. 하나님, 드보라와 바락처럼 오늘 말씀을 잘 읽고 말씀을 잘 독해해서 말씀에 순종하며 나갈 때 승리케 하시는 하나님을 찬양하는 우리의 한평생이 되게 도와 주옵소서. 오늘도 죄의 종로로 타르던 저희들에게 하나님 구원해 주시고 하나님 자녀 삼아 주심을 감사합니다. 오늘 그 은혜에 감사해서 물질을 드립니다. 시간을 드립니다. 우리의 삶을 주님 손에 올려드립니다. 하나님 홀로 영광 받아 주시옵소서. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑하심과 성령님의 교통 인도하심이 이 세상을 살아갈 때 드보라와 바락처럼 믿음으로 하나님만 바라며 나아가고 그렇게 살아가기를 소원하며 결단하는 우리 모든 성도들과 우리 성도님들의 가정과 자녀와 그리고 하나님의 교회와 선교사님들 위해 지금부터 영원토록 함께 하옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 살아계신 하나님을 찬양합시다. 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정 의심 전혀 없네. 사랑의 주 내 갈 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 우리 그렇게 인도하신 하나님께 감사의 영광의 박수 올려드립니다. 할렐루야.